ٹانگ کے علاقے تھانہ گومل کے حدود میں آئی ڈی دھماکہ، ایڈیشنل ایس ایچ او سمیت 5 اہلکار شہید۔ دہشت گردوں نے پولیس کی بختر بند گاڑی کو نشانہ بنایا۔ دھماکہ گومل بازار روڈ پر ہوا۔ بختر بند گاڑی تھانہ گومل سے ٹانک آ رہی تھی۔ بارودی مواد کو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے تباہ کیا گیا۔ دہشت گردوں کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں، پوری قوم متحد ہے کہ دہشت گردی کا ہر صورت خاتمہ کرنا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا طارق کا قومی کانفرنس سے خطاب، کہا افغان حکومت ہر دوسرے دن بھارت جا کر مذاکرات کرتی ہے۔ علماء کرام نے ہر دور میں ملک و قوم کی خدمت کی۔ قوم پیغام امن کمیٹی کا مقصد امن کو پیغام کو پھیلانا ہے۔ اسلام امن کا مذہب ہے، یہ پیغام گھر گھر پہنچایا جائے گا۔ قومی پیغام امن کمیٹی کا سیکریٹریٹ کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے۔ سربراہ اسلامی نظریاتی کونسل کا خوارج کے خلاف ریاستی آپریشن کی مکمل حمایت کا اعلان۔ ملک کی سالمیت اور امن و امان کے تحفظ کے لیے ہر ضروری اقدام ناگزیر قرار۔ نوجوانوں کو شدت پسندی اور گمراہ کن نظریات سے بچانے پر زور۔ اعلامیے میں کہا، خوارج کا دوبارہ سر اٹھانا امت اور ریاست کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ دینی مدارس اور علماء فکری رہنماؤں کا کردار ادا کرے۔ علماء فتنۃ الخوارج کے خلاف سیکیورٹی فورسز کے کامیاب آپریشن کو قابل تحسین قرار دیا۔ کہا، پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے قوم کا فخر ہیں۔ پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ کے جو ہے وہ مزار قائد پہ بھی گئے اور مجھے امید ہے کہ انہوں نے جا کر مزار قائد پر قائد سے معافی ضرور مانگی ہوگی۔ 9 مئی میں پشاور میں ہونے والے جو ہنگامے ہیں ان کے اندر یہ لوگ براہ راست ملوث تھے۔ امید ہے سہیل آفریدی نے مزار قائد پر 9 مئی کے واقعات کی معافی مانگی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کراچی سیر کے لیے گئے، جلسے کی اجازت ملی تو ٹرکوں کے درمیان گھومنا شروع کر دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی پریس کانفرنس، کہا ایک بچے کو گود میں بٹھا کر خوشی محسوس کر رہے تھے۔ وہ بچہ چائلڈ لیبر کر رہا تھا۔ ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگا تھا، اس کی قیمت ادا کی۔ تمہارا پاکستان اور ہمارا پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ ریاست کو اپنے سامنے جھکانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انجینئر محمد علی مرزا نے تو کہہ دیا کہ تڑکوں کی خوشبو آتی تھی۔ ہم رانا ثناءاللہ کی طرف فیک ہیروئن ڈال کر سزائے موت نہیں دینا چاہتے۔ فساد گروپ کی دھمکیوں اور سازشوں کے باوجود ریکارڈ ترسیلات موصول ہوئی۔ فورنسک رپورٹ میں ثابت ہو گیا کہ 9 مئی کی ویڈیوز میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی۔ پی ٹی آئی کے کارکن براہ راست ریڈیو پاکستان حملے میں ملوث نکلے۔ حکومت قومی اثاثے فروخت کر چکی، اب انصاف بھی برائے فروخت بنا دیا۔ ہمیں دیوار سے لگایا جائے گا تو پھر احتجاج کا راستہ ہی بچتا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا سندھ ہائی کورٹ بار سے خطاب، کہا بانی سے ملاقات کے لیے 3 ججز کے آرڈر جیل سپرنٹینڈنٹ نہیں مانتا۔ چیف جسٹس کو بار بار کال کی لیکن مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ سندھ حکومت نے اجرت اور سندھی ٹوپی کی بھی بے حرمتی کی، عزت دینے پر عوام کا شکریہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی مزار قائد پر حاضری، فاتحہ خوانی کی۔ کارروائی سمیت طاقتور آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی ایئر فورس 1 میں میڈیا سے گفتگو، کہا ایران سے متعلق معاملے کو فوج دیکھ رہی ہے۔ ایرانی اپوزیشن لیڈروں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ایران میں انٹرنیٹ کی بحالی کے بارے میں مسک سے بات کریں گے۔ ایلن مسک اس کام میں ماہر ہیں، ان کی کمپنی بہترین ہے۔ ایران نے جوہری معاہدے پر بات کرنے کے لیے رابطہ کیا ہے۔ ایران مذاکرات کرنا چاہتا ہے، ہم ان سے بات کر سکتے ہیں۔ مذاکرات کا انتظام ہو رہا ہے۔ غرور میں ڈوبا شخص پوری دنیا کے لیے فیصلے کر رہا ہے۔ فرعون، نمرود اور رضا شاہ کے ساتھ جو ہوا وہی ٹرمپ کے ساتھ ہوگا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی دھمکی پر رد عمل، کہا امریکی صدر کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اقتدار کے عروج پر طاقتور ترین حکمرانوں کے ساتھ کیا ہوا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ اور اسرائیل کو ایران میں فسادات کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ کہا امریکہ اور اسرائیل مظاہرین کو ہدایات دے رہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم تخریب کاری کرو۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ایران پر حملہ کیا، کسی غیر ملکی کو قوم میں انتشار کے بیچ بونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں ہم جنگ اور مذاکرات دونوں کے لیے تیار۔ دہشت گردوں نے مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا، صورتحال اب مکمل کنٹرول میں ہے۔ اسلام آباد گیس لیکیج دھماکے کی تحقیقات کے لیے ایڈیشنل سیکریٹری داخلہ کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی قائم۔ کمیٹی واقعے کی وجوہات اور محکموں کے رد عمل کا جائزہ لے گی۔ G7 میں گیس لیکیج دھماکے سے 8 افراد ہلاک ہوئے۔ 2 سگے بھائیوں وسیم اور نعیم کی آخری رسومات آج ادا کی جائیں گی۔ 9 بہاتہ جوڑے سمیت 6 افراد کی آخری رسومات گزشتہ روز ادا کی گئی تھی۔ CDNA کالونی میں 8 گھروں کو سیل کر دیا۔ دھماکے سے متاثرہ اور اطراف کے گھروں میں تباہی کے مناظر۔ لواحقین شدت غم سے نڈھال، علاقے کی فضا آج بھی سوگوار۔
सदर ने इस्लामाबाद मकामी हुकूमत ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जगह टाउन कॉरपोरेशन या टाउन कॉरपोरेशंस होंगी। सरबराह टाउन कॉरपोरेशन का मेयर या यूनियन काउंसिल का चेयरमैन होगा। मकामी हुकूमत का मतलब यूनियन काउंसिल और टाउन कॉरपोरेशन होगा, जिसमें हुकूमत का तकर्रुर करदा एडमिनिस्ट्रेटर होगा। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के हलकों की हुदूद के मुताबिक 3 टाउन कॉरपोरेशंस होंगी। ऑपोजिशन लीडर की तैनाती के लिए पीटीआई वफ्द आज स्पीकर कौमी असम्बली से मिलेगा। सरदार अयाज सादिक से महमूद खान अजरजई को ऑपोजिशन लीडर बनाने का मुतालबा किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने 70 से ज्यादा अरकान के दस्तखत से दरख्वास्त जमा करवा रखी है। स्पीकर कौमी असम्बली का हर रुकन के दस्तखतों की तस्दीक का फैसला। पीटीआई हुकूमत करप्शन को जुर्म नहीं समझती, ये रियासत के पैसे जुलूसों पर लगाते हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत-ए-हाल मखदूर, स्मगलिंग अपने उरूज पर, तालीम का निज़ाम तबाह हो चुका, सेहत का शोबा तबाही की जानिब गामजन, सेहत कार्ड पर बड़ी करप्शन हो रही है, अवाम अस्पतालों में तड़प रहे हैं, अद्वियात नहीं मिल रही। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 13 साल में क्या हुआ, बदकिस्मती से तमाम मामलात को कैदी नंबर 804 से जोड़ा जा रहा है। रेडियो पाकिस्तान हमला केस के 9 मुल्जिमान ताहाल रोपोश इश्तिहारी की कार्रवाइयां जारी। मुल्जिमान में सूबाई वजीर मीना खान आफरीदी, अरकान असम्बली फजल इलाही और आसिफ खान भी शामिल। साबिक अरकान असम्बली पीर वफ्द वाजिद समेत पीटीआई के तमाम कारकुनान रोपोश हैं। जुडिशल कमीशन का अहम इजलास चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सदारत कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली पर गौर। जस्टिस मोहम्मद आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास के नाम शामिल। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 2 एडिशनल जजेस और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस अजूब खान और जस्टिस नजमुद्दीन मिंगल की मुस्तकिली पर भी गौर होगा। इजलास में वफाकी आनी अदालत में जजेस तैनाती के लिए रूल्स तय किए जाएंगे। वफाकी आईनी अदालत वफाकी शरई अदालत की इमारत में मुंतकिल। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने दीगर जजेस के साथ नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में वजीर कानून आजम नजीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अबान, सदर सुप्रीम कोर्ट बार हारून रशीद समेत सीनियर वकला ने शिरकत की। वफाकी आईनी अदालत के 3 बेंचेस ने वफाकी शरई अदालत इमारत में मुकदमात की समाअत शुरू कर दी। आटे के 20 किलो थैले की कीमतें बेकाबू, एक हफ्ते के दौरान 590 रुपए तक महंगा। इस्लामाबाद में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 2893 रुपए तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक सरगोदा में आटे का 20 किलो का थैला 590 रुपए, मुल्तान में 226 रुपए महंगा, खुजदार में 200, भावलपुर में 163, कोयटा में 140 रुपए कीमत बढ़ी। मतलब यही मुतालबा है कि भाई ये रेट को मुनासिब किया जाए ताकि लोग आटा खरीद सकें। 25-20 हजार तनख्वाह से हम आटा कैसे खरीद सकते हैं? ये हुकूमत से गंदम का रेट तो कंट्रोल हुआ नहीं, आटा महंगा ही होगा, फिर क्या होगा? पंजाब हुकूमत अगर कंट्रोल करती तो आटा महंगा न होता। गरीब आदमी बहुत तंग है, बहुत परेशान है। हुकूमत को चाहिए कोई सब्सिडी दे, कोई मकसद है कि इसमें कोई अमल दरामद करे। आटे की सप्लाई भी नहीं आ रही जो गवर्नमेंट ने वादे किए हुए, और आटे के गंदम हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो पा रही। आटे की कीमतों में इजाफे पर शहरी पंजाब हुकूमत पर भरम। कहा, गंदम का रेट कंट्रोल न होने से आटे की फी बोरी कीमत में 550 से 600 रुपए तक इजाफा हो गया। बेरोजगारी और महंगाई ने घरों के चूल्हे ठंडे कर दिए। हुकूमत कीमतों को कंट्रोल करे। बिजली के औसतन फी यूनिट कीमतों में रद्दोबदल के हवाले से समाअत मुकम्मल। नेपरा अथॉरिटी आदाद शुमार का जायजा लेकर तफसीली फैसला जारी करेगी। पावर डिवीजन के लिए बिजली निर्खों में 26%, ज़री शोबे के लिए 16%, जबकि कमर्शियल सार्फिन के लिए 10% कमी की गई। हुकूमत का औसतन बुनियादी टैरिफ में इजाफा न करने का फैसला। सोने की कीमत में 7,700 रुपए का बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 4,80,962 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। चांदी की फी तोला कीमत 430 रुपए के इजाफे से 8,895 रुपए पर पहुंच गई। तमाम 34 तैयारे सितंबर 2026 तक फाल होंगे। इस वक्त सिर्फ 17 फाल है। मारूफ कारोबारी शख्सियत आरिफ हबीब कहते हैं 135 अरब रुपए खरीदारी कीमत में से 125 अरब बराह रास्त पीआईए में नए इंजन की खरीदारी और तोसी के लिए लगाए जाएंगे। आरिफ हबीब की पीआईए के बाद ब्लू इकॉनमी में सरमायाकारी पर भी नजर मरकूज। नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन के इंतजामिया के साथ अहम मुलाकात।
नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन 2030 तक जहाजों की तादाद 10 से बढ़ाकर 54 करके सालाना $6 अरब की सरमायाकारी हासिल करना चाहता है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सनअत व पैदावार हारून अख्तर की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, छोटी सनतों की तरक्की के लिए जरूरी है वफाक और सूबे मिलकर काम करें। वफाकी वजीर की सिंध हुकूमत के छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए बेहतरीन इक़दामात की तारीफ। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध का राज। रात और सुबह के वक्त मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद रही। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। स्कर्दू में पारा -14 डिग्री तक गिर गया। रावलपिंडी, मरी, गलियात, कोटवा रीजन में शदीद सर्दी के साथ बर्फबारी का इम्कान। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। मौसम की तब्दीली के बाद लाहौर का AQI 170 रिकॉर्ड। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। ईंटों के भट्टों और सनती यूनिट की सख्त निगरानी जारी। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब कहते हैं, शहरी कचरा जलाने से गुरेज करें। साफ माहौल पंजाब हुकूमत की अवलीन तरजीह है। लाहौर हाई कोर्ट का PHA को नासिर बाग पार्क बहाल करने का हुक्म। स्मोक तदारुक केस में केनाल रोड से दरख्त काटने से मुतालिक रिपोर्ट पेश। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि दरख्त की वजह से क्या हादसा पेश आ सकता था, कितने हादसात हुए। DGP HA के इल्म में लाए बगैर किसी दरख्त की शाखें ना काटी जाएं। महकमा खजाना में बलूचिस्तान की तारीख में पहली बार 111 सरकारी असामियों पर 100% मेरिट और पेपरलेस बुनियादों पर ऑनलाइन भर्तियां। उम्मीदवारों से ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने एक्स पर पैगाम में कहा, काबिलियत की शफाफ जांच होगी और कामयाब उम्मीदवारों को 1 घंटे के अंदर तकर्री लेटर जारी किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 7 सिम अजला में मुफ्त सोलर मंसूबा शुरू करने का फैसला। खैबर, कुरम, बाजोड़ और अगजई, महमद, शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान शामिल 1,20,000 अफराद को 3 सोलर पैनल, 1 इन्वर्टर और दीगर चीजें दी जाएंगी। मंसूबे पर 13 अरब रुपए लागत आएगी। आबादी के लिहाज से हर जिले का कोटा मुकर्रर होगा। SHO अपने इलाके का जिम्मेदार होता है कि इसको किसने उठाया उसे मालूम होना चाहिए। अगर रही मालूम तो SHO रहने के काबिल नहीं। जहां से भी गुमशुदा अफराद को ढूंढ दें। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस S. अतीक की SHO पड़ाव को हिदायत। 4 सदा से लापता बाप बेटे के केस में वफाकी और सूबाई हुकूमत समेत मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज़।